जय जगन्नाथ आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपण निज चैनल श्रीक्षेत्र बहु को दर्शक बंधु आपण मानक आज मु कहबी जदि आपण ठाकुर पूजा करने समय रे सबु बेले दीप लगाउछंती बा दीप प्रज्वलित करूछंती सेही दीप संपूर्ण रूप रे जली जिबा तार सलिता संपूर्ण सरी जिबा जली जलिकी बा दीपरे सलिता अधा बंचिकी रहिबा अर्थात आपण मध्य निजे नजर करिथिबे जेतेबेले आपण ठाकुर घरे दीप जलांती पूजा समय रे दीप जलांती बा कौनसी उत्सव महोत्सव समय रे आपण निहाती विशेष दीप प्रज्वलन करिथांती सेतेबेले बेले बेले दीपर संपूर्ण सलिता जली जाई थाए एवं किछि भी अवशेष रही न थाए किंतु बेले बेले दीप जली जली घिओ बा तेल आपण जहा देई थांती ताहा सरी जाई थाए सलिता किछि मात्रा रे बंचिकी रही थाए ताहार कारण कौन यह भल कि खराब दीपर सलिता बंची जाउची कि जली जाउची तार कौन रहस्य रही यह छड़ा दीप विषय रे किछि मैजिकल तथ्य आपण को कहबी किछि अजणा कथा मध्य कहबी जो कथा कि आपण जानिले आपणकर पूजा पाई आपणकर संकल्प पाई बहुत मंगल दीप विषय रे आज खूब सुंदर सुंदर कथा कहबी जहा कि हुए तो आपण मानक भितरु किछि जण जानिथिबे बा किछि जण जानि नथिबे दीप को भली भाବରେ प्रयोगरे नहीं पारिबे एवं दीप को भली जलिबा उचित दीपर सलिता को भली हबा उचित एवं दीपरे कौन कौन आपण व्यवहार करि परिबे दीप को जगह रे जाली परिबे दीपर परिमाप कौन एवं दीप जदि आपणकर लिभि जाउची तेबे तार कारण कौन यही सब विषय रे आज मु आपणकर डाउट क्लियर करी बा जो माँ माने बंधु माने जानिचंती तेबे खूब सुंदर कथा किंतु रहस्यमय कथा मु आपनको कहबी सलिता जली जाउची कि बंचुची तार कारण कौन तेबे आगो को वीडियो निश्चिंत भाव रे देखंतु चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु निजर सांगसाथी माननको कहि कि मध्य चैनल को सब्सक्राइब करंतु मोर अन्य चैनल देखिबा पई डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि ताकू सब्सक्राइब करंतु एवं अपॉइंटमेंट नबा पई कोन आपणकर जन्म तारीख अनुसार कौन आपणकर समस्या रही आपणक भितरे कौन सबू आपणकर पर्सनालिटी कौन आपण प्रकृत रे बाहर को कौन देखई होउछंती किंतु आपणकर निजर चरित्र कौन ताहा जानिबा पई चाहुछंती बा आपण जातक हिसाब रे आपणकर प्रतिकार चाहुछंती बा आपण जातक देखैबा पई चाहुछंती बा नंबर अनुसार आपणकर कौन समस्या बा जीवन रे कौन गतिविधि रहिबो ताहा जानिबा पई चाहुछंती अबा आपणकर जातक नाही बा डेट ऑफ बर्थ मध्य नाही किंतु आपण मध्य निजर समस्या कौन चली सेही समस्या अनुसार मध्य आपण निजर कथा हेई परिबे मो संगे कथा हेले समस्या कौन चली समस्या रे मु जानि परिबी आपणकर ग्रह दशा मध्य कौन चली तेबे सेही अनुसार आपण रिमेडी बा प्रतिकार पाई परिबे सेति पई अपॉइंटमेंट नबा पई ऑफिस को फोन करिकि मैनेजर बाबूଙ୍କ सह कथा हेई मोर अपॉइंटमेंट नहीं पारिबे एबे जिबा आमे दीपर कौन सब रहस्य ताहा जानिबा पई प्रथम कथा भक्त माने मोर सांग माने बंधु माने माँ माने जी भी देखुचंती वीडियो छुआ माने एतिकी जानंतु जेतेबेले ठाकुरंक सामने रे बा पूजा घरे बा आपण कौनसी मंगलिक कार्य रे आपण दीप प्रज्वलन करूचंती दीप प्रज्वलन करने समय रे जदि बारंबार दीप आपणकर लिभि जाउची तेबे ताहा कौनसी ना कौनसी कारणरू अशुभत्वर संकेत देई थाए ताहा किछि ना किछि विघ्न आपणक जीवन रे आनी थाए एहा छड़ा एहा धन हानि एवं जीवन उपरे रोग एवं खराब ग्रहर प्रादुर्भाव को मध्य आपणक उपरे दर्शाई थाए तेबे आमर एठी मध्य आउ गोटे कथा आमे जानिबा जरूरी अटे जोठी आमे दीप जलाउथिले जदि दीप हठात लिभि जाउची बा बारंबार लिभि जाउची सेठी पवन जोर रे नाही तो सेठी आपण पंखा चलेकी रखी नाहंती तो सेठी कौनसी कारणरू बहु जोरे पवन जहाँकि आपण सलिता देई देई दुईटा कि तीनिटा देइथिबे किंतु पवनर बेग जदि अति जोर रे थिबो तेबे सलिता मध्य जलिबा संभव हेई नथाए से क्षेत्र रे आपण भाबिबे जे आपणकर असावधानता जोगु पवन जोगु आपणकर दीप लिभिची सेठी आपण एते
ଓରିଡ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ। ଏଇସବୁ ଭାବିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାତ୍ମକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନା ପବନ, ବିନା ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପବନ ବି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଦୀପ ଲିଭିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଯଦି ଲିଭି ଯାଉଛି, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପବନ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି ପୂଜା ମଝିରେ ହଠାତ୍, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ। କିଛି ନା କିଛି ଧନଜନିତ କ୍ଷତି, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗଜନିତ କ୍ଷତି, କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାଜନିତ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହୁସିଆର ହେବେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ସହକାରେ, ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ମନସ୍ତାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ଶରଣରେ ଅଛି, ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଅ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ନଥାଏ କି ବା ସମସ୍ୟା ପବନ ହେଉଛି, କିଛି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେ ତେଲ ଘିଅ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ସଳିତା ଠିକ୍ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଲିଭି ଯାଉଛି, ସେସବୁ କାରଣ ହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲିଭିବାର ଗୋଟେ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲିଭୁଛି। କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘିଅ, ତେଲ, ସଳିତା ଏବଂ ଦୀପର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଠିକ୍ ଦେଖିକି ହିଁ କରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ହାଲକା ପବନ, ହାଲକା ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପବନ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଲିଭୁଛି ମାନେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପକୁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଲିଭା ଦୀପକୁ ଆପଣ ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେନି ନା, ଆଉ ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନର କଥା କହିକି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ ପଟେ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜର ବାଁ ହାତ ପଟେ ଆପଣ ତେଲ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ରଖିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ଆପଣ ତେଲ ଦୀପ ରଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗେଇବାଟା ହେଉଛି ଡାହାଣ ହାତରେ ଘିଅ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ବାଁ ହାତରେ ତେଲ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାମ ପଟେ ଆପଣ ତେଲ ଦୀପ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟକାରକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାପର କଥା ହେଉଛି କେମିତି ନା, ଆପଣ ଦୀପ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡିତ ନେବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ତମ୍ବା ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦି ରୂପାର ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଦୀପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୀପ, ରବରର ଦୀପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କସ୍ମେଟିକ୍ସର ଦୀପ ଆସୁଛି, ତାହା ବ୍ୟବହାର କଲେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ, ଶୁଭକାରକ ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଖଣ୍ଡିତ ଦୀପ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ଫଟା ଏଇଭଳି ଦୀପ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୀପର ଉର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣକୁ ଆପଣ ମନରେ ରଖି ଦୀପ ଜଳାଉଥାନ୍ତି, ତାହା ଭଙ୍ଗା ଫଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପୂଜାର ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆର ପାଖରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦରକାର ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇଲେ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହେଇଥାଏ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆପଣ ତେଲର ଦୀପ ରଖିପାରିବେ, ଘିଅର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଘିଅର ଦୀପ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣେଶ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଦୁଆର ବନ୍ଧର ଏରୁଣ୍ଡିରେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ଦୁଆରର ଉପର ବନ୍ଧ ହେଉଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା କୁଳଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେ ଜାଗାରେ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ପାଇଁ, କୁଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଟା ଡାହାଣ ପଟ, ଦୁଆର ମୁହଁର ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଡାହାଣ ପଟ, ସେ ଡାହାଣ ପଟେ ହିଁ ଘିଅ ଦୀପ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଦୀପ ଲଗାଇବାର ସମୟ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଲଗାଇବେ,
6टाରୁ ରାତି 8ଟା ଭିତରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଠାକୁର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ସମୟରେ ଭୋର 5ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେଇଥାଏ। 10ଟା ପରେ ବି ପୂଜା ଯଦି କୌଣସି ଚାଲୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ 5ଟାରୁ ନେଇ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳ। ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଦୀପ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ପତ୍ର ତାଙ୍କର ମୁଦି ହେଇଯାଇଥାଏ ହାଲକା ହାଲକା, ସେଠି ଦୀପ ଲଗାଇବା ଶୁଭକାରକ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଲୋକ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ସେ ପୂଜା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦୀପର ନିୟମ। ବାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରଖିବେ ନାହିଁ, କେବେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦୀପ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ପଟେ ବା ଉତ୍ତର ପଟେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୀପର ଶିଖା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭକାରକ ନୁହେଁ। ଘରକୁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପ ଜଳୁଛି ସିଧା ଜଳୁ, ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଜଳୁ ବା ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଜଳୁ, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଦୀପର ଶିଖା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ଜଳୁଛି ତେବେ ତାହା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଘରେ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟର କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଦୀପରେ ଜଳିକି ଯଦି ଫୁଲ ତିଆରି ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରକ ହେଇଥାଏ। ଦୀପ ଆପଣ ତେଲ ଦୀପରେ ଆପଣ ସୂତାର ଦୀପ ବା କୌଣସି ସୂତା କପଡ଼ାର ସଳିତା ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ସୂତାର ସଳିତା ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଘିଅ ଦୀପରେ ଆପଣ ତୁଳାର ହିଁ ସଳିତା ପକାନ୍ତୁ, ତାହା ଖୁବ୍ ଶୁଭକାରକ ହେଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହିଥିଲି, ଦୀପର ସଳିତା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭକୁ ଜଳିଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା କରୁଥିବା ମଝିରେ ଯେମିତି ଗର୍ଭକୁ ନ ଜଳୁ ବା ପୂଜା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପ ଲିଭି ନଯାଉ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳକାରର ସୂଚକ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବା ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଳିତା ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ବସାନ୍ତୁ। ପୂଜା ସରିଯିବା ପରେ ଯଦି ମଝିକୁ ଗର୍ଭକୁ ଜଳି ଯାଉଛି ତାହା ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ତ ଜଳେଇଛେ ନା, ତାହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ଅଧା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାହା ସବୁଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରକ। ଭୋଗ ହିଁ ଲାଗିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଗର୍ଭକୁ ଜଳିବା ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ, ଘିଅ ଟିକେ କମ୍ ଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଗର୍ଭକୁ ଜଳିଯାଏ। ଗର୍ଭକୁ ଜଳିଲେ ଦୀପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଦୀପ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କାରଣ ମଝିରେ ଜଳିଲେ ତାର ଜଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମଝିରେ ଥାଏ, ମଝିରେ ବାରମ୍ବାର ଜଳିଲେ ଦୀପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଷତି। କାରଣ ଦୀପ ଆପଣ କେତେଟା କିଣିକି କେତେଟା ଲଗାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମଝିକୁ ଜଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଗଲେ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ, ସଞ୍ଚୟ ଏତେ ରୁହେ ନାହିଁ। ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ବାରମ୍ବାର ଯଦି କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ଦିନରେ ଦୀପ ଗର୍ଭକୁ ଜଳୁଛି ତେବେ ଜାଣିବେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଆସିକି ସଞ୍ଚୟ ହେବନି, କେଉଁ ନା କେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଳିତା ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଜଳୁଛି, ଅଧା ଅଧା ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛି, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିକି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଲକ୍ଷଣ, ଆଉ ଓଲଟା କିଛି ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କିଛି ଭଲ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।